ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स फोर्थ सेमिस्टर। आज आलोचना करबा एमए ओडी पेपर 13 ब्लॉक 2 द्वितीय एकक क विभाग थिबा गोपीनाथ महांती परजा। आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर प्रख्यात स्रष्टा रूपी औपन्यासिक गोपीनाथ महांती सुविदित असाधारण प्रतिभा संपन्न औपन्यासिक श्री महांती ओडिया उपन्यास रचना क्षेत्र में लेखनी चालना करी से एक नूतन दिगंत उन्मोचन कर जाइछन्ति। विशेष भाव में आदिवासी जीवन चित्र अंकन में तांकर दृष्टिभंगी अनतिक्रम्य और विशेष आलोचनार अपेक्षा रखे। तांकर वर्णना भंगी जेपरी स्वतंत्र सेहीपरि चित्र और चरित्र उपस्थापन से होउछन्ति अद्वितीय। 1914 मसीहा अप्रैल 20 तारिख से अविभक्त कटक जिलार नागवाली ठारे जन्मग्रहण करथिले। एक करण परिवार रे विश्व भावगत परिवर्तन पाई विंश शताब्दीर एही द्वितीय दशकर महान अवदान रहिथिला। एही समय मध्य होइथिबा प्रथम विश्वयुद्धर कराल ध्वंसलीला रूस रे साम्यवादी विप्लव ए दुईटी घटना थिला तत्कालीन समयर बेस स्मरणीय घटना। प्रथम विश्वयुद्धर प्रलय तांडव समग्र विश्व परंपरार प्राचीर भांगी पड़ा। साम्यवादर साम संगीत विश्व दलित निष्पेषित जनता तांको प्राणरी नूतन आशार संचार है। प्राकृतिक झड़झंझा मध्य पृथ्वी पृष्ठरी एक नूतन दिगंतर सूत्रपात हैला भली गोपीनाथ महांती परवर्ती पर्याय एक वैप्लविक परिवर्तन आनिछन्ति ओडिया कथा साहित्यर पूर्व भाग। इंग्राजी साहित्य गोपीनाथंको गभीर अवगाहन तथा स्वदेशी साहित्यर अनुशीलन करिबारे तांकर जो प्रेरणाप्रद चिंताधारा स्वीय साहित्य को अनेइबार भाविबार और तौलिबारे यथेष्ट साहाय्य करथिला। केवल विषयवस्तुर नूतनत्व दृष्टि नुहे शैली भाषा भाव तथा चरित्र चित्रण दृष्टि गोपीनाथ महांती प्रत्येक उपन्यास स्वतंत्र महिमारी भास्वर। गोपीनाथ तांको सृष्टिर प्रेरणा दुईटी दिगरु पाइथिबा विषय प्राय आलोचक माने एकमत हुअन्ति। गोटिए प्रभाव होउछि तांको रक्तगत साधक पितांकर निर्लिप्त निरासक्त दिव्य जीवनर प्रभाव तांको रक्त रे रहिथिला। दलित निपीड़ित अवांछित मानक पाई करुणा और अश्रुर जो अक्षय स्वाक्षर गोपीनाथंको उपन्यास गुड़िक अंकित होइछि ताहा पितांको जीवन दर्शनर स्थिर लिपि व्यतीत अन्य किछि नुहे। एवं द्वितीय प्रेरणाटी तांकर व्यक्तिगत जीवनर अनुभूति तथा विभिन्न गोष्ठी संप्रदाय और समाज सहित संपृक्ति आसी बोली कह जाई पारे। मानवर जीवन ग्रंथ अध्ययन और तार सांस्कृतिक चेतना को उपलब्धि करने पाई गोपीनाथंको असाधारण दक्षता थिला। यही दक्षता हेतु तांकर उपन्यास समूह मानव जीवनर वैचित्र्यपूर्ण इतिहास और तार सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा उद्बोधित होइछि। एही पृष्ठभूमि रे रचित स्वर्गत महांती उपन्यास गुड़िक जेपरी रससिक्त अन्यान्य रचना परि सेहीपरि सुखपाठ्य से लिखिथिबा सारस्वत कृति गुड़ी को निम्न मते आमे उल्लेख करिपरिबा। उपन्यास मध्य रही परजा हरिजन अमृतर संतान दाना पानी माटी मटाल दादी बुढ़ा लय विलय। सेहीपरि क्षुद्र गल्प मध्य रही घास फुल उड़ंता खई। नाटक मध्य मुक्ति पथे आलोचना मध्य कला शक्ति जीवन लिखिं से उत्कलमणि एवं निजर आत्मजीवनी है स्रोतस्पति। तेणु आमे आलोचना करवा आज तांको रचित गोटे उपन्यास परजा। कला कालर संतान शिल्पी सहित
ଯୁଗଚିତ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ନିବିଡ଼। ଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କାର ଓ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱକୀୟତା ହିଁ ତାହାର ପରମ ସମ୍ପଦ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପରିବେଶ ବା ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସର ରୂପ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ରଚନା କରେ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ତା ଦେଶ କାଳରୁ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନବୋଧରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଭାସ୍ୱର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପୀନାଥ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଲେଖେ କାହିଁକି? ତାର ସହଜ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଲେଖା ପରା ମୋତେ ମାଡ଼େ। ଏହା ମୋ ମନର ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋଚି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗେ ମୁଁ ଲେଖେ କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମୋର ଦେଖା ଅଦେଖା ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ। ମାଠିଆରେ ପାଣି ପଶିଲା ପରି ଗଦଗଦେଇ ଉଠେ ମୋ ଦେହରେ। ମୋ ଘଟରେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଉଛୁଳି ପଡ଼ି ହୁଏ ମୋର ଲେଖା। ଏହି ତୀବ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣର ଦାହ, ପରର ସମସ୍ୟା, ପରର ଦୁଃଖ ସବୁ ନିଜର ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ବାହାରର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପଶେ ନିଜଠି। ଯେତେଥର ମୁଁ ଲେଖି ବସେ ସେତେଥର ମୋ ମନ ନିରୋଳାରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧେ ଏହିମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏହି ଦେଶ ଯାହାର ପ୍ରତି ଧୂଳିକଣା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ନେହର ସମ୍ଭାର। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଯାହା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର। ଏହି ମଣିଷ, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେ ଦୂରେ ଥାଉ ପଛେ, ମୋଠି ମୋ ପରି ଏକା ରକ୍ତର। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ କ୍ରିୟା। ତାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଜାଳି ରଖି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଶିଖା। ମିଳନର ସୃଷ୍ଟି ଉପଜେ ଭାବେ ନାହିଁ। ହେତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ହାଟରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତଉଲ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କୋରାପୁଟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର 1.5 କୋଶ ଥାଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟି ପଡ଼େ, ସେହି ଧର୍ମଦୁଆର ଘାଟିଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ କୋଶେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଢାଲୁରେ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ସରସୁପଦର ଗାଁ ପଡ଼େ। ଡମ୍ବସାହି, ଗଧବା ସାହି, ପରଜା ସାହିର ସମୁଦାୟ ଘର ମିଶି 22 ଅର୍ଥାତ୍ 22। ସେହି ଗାଁରେ ପରଜା ସାହିରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ତାର ଟିକି ସଂସାର ନେଇ ଚଳୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀ ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇ କୋରାପୁଟିଆ ବୁଦା ଗହଳରୁ ବାହାରିଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସଂସାର ବୋଇଲେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ନିଜେ, ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଜାନି ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି। ଦେହ ମିଅନ୍ତ କରି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ସୁଖରେ ଥାଏ। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସମ୍ବାରୀ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼େ। ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ମଥାରେ ଅବିର, ପାଖରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳି କଳା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭୂତ ବା ଡୁମା। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାର କରି ବସେ, କେଉଁ ଯାଦୁଘର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି? ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ? କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼, ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ଆଉ କିଏ? ତ ପରଜା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାଗ୍ୟର ଦାନ ବୋଲି ଭାବେ। କର୍ମ ହିଁ ତାର ଜୀବନର ସାଥୀ। କ୍ଷେତ ଭରା ଫସଲ,
ମନଭରା ଆନନ୍ଦ ପରଜା ଏତିକି ଚାହେଁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରି ବସେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକ୍ରାର ବାହାଘର, ଝିଅ ଦୁଇଟି ପର ଘରକୁ ଯିବେ, ଏମିତି କେତେ କଥା। ଦିନେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଝିଲି ବିଲି ଦି ଭଉଣୀ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଝୋଲା ସେପଟେ ଭାର କଉଡ଼ି ବୋହି ବୋହି କପାଳର ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ପରଜା। ଆଉ ତଳେ ଝୋଲା କଡ଼େ କଡ଼େ କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ସେଇ ବାଟରେ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା। ସିଏ ଅଧିକାରୀ ହାକିମ, କାରଣ ସେ ବଣ ରହୁଛି ଗାରଡ଼ ବା ଗାର୍ଡ଼, ବା ଜଙ୍ଗଲର ସିଏ ହେଉଛି ଜମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚପରାସି। ତାର କାମ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା। କିଏ ବଣ ହାଣି ପକାଉଛି ନିଘା କରିବା, ଧରପଗଡ଼ କରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ବିଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ମନରେ କୁହୁଲା ଆବେଗ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଫେରି ଯାଇଛି ଗାଁର ନାଇକ ଘର ପାଖକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ଯିଏ ମୁଣ୍ଡିଆଳ। ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋରୁଶାଳର ତାଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାର ସେଇ ଛାଉଣିକୁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ପରିବାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଉପପାଦ୍ୟର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା। ନାଇକର ହାତ ବାରିଶି ଗାଁର ଜଗୁଆଳ ଓ ଡମ୍ବମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଆସିବା କଥା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ କମ୍ ମହାଫ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ହଳ ପିଛା ଜଙ୍ଗଲ ପାନୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସେ ଜୋରିମାନା କରିଦିଏ। ନିରୀହ ପରଜାର ରକ୍ତ ଶୋଷି ସେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସରଳ ଦେଶିଆ ଲୋକ ବୁଝେ ନାହିଁ ଏ ଜମାନର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତାର ଜମି ଦରକାର, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର, ମଦ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦରକାର ମହୁଲ। ସେ ଜାଣିଛି ଏହି ପାର୍ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ମିଳିବ ଜମାନ ଠାରୁ। ଜମାନ ଯଦି ଦୟା କରେ ତାହେଲେ ସଲମନ ଡମ୍ବ, ଇଷ୍ଟଫାନ ଡମ୍ବ 10 ମାଣ ଜମିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଶା କରି ଶୁକ୍ରୁ ପରଜା ଜମାନ ପାଖକୁ ଉପହାର ନେଇଯାଇଛି। ଆଦେଶ ପାଇ ଫେରି ଆସିଛି ଘରକୁ। ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଛାଉଣି ଉଠାଇ ନେଲା। ଝିଲ୍ଲି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲା ବେଳେ ଜମାନ ତା ସହିତ ଥଟା ପରିହାସ ହୋଇଛି। ପାଇ ହରାଇବାର ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ତଳେ ବୋହି ନେଇ ଜମାନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ପୁରୀ ଜାନି, ତାଙ୍କ ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି, ଯିଏକି ଝିଲ୍ଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ମାଣ୍ଡିଆର ସେ ମନୋନୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରଜାନିର ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଏହି କାଜୋଡ଼ିକୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ରେଙ୍ଗୁ ପରଜାର ପୁଅ ବାଗଲାର ବାଗଦତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଲ୍ଲି ଶୁକ୍ରଜାନିର ଝିଅ। ସେ ଆଉ ଜଣେ ପରଜା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାଗଦତ୍ତା ହେଉଛି ବାଗଲାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅର ନାମ ବାଗଲା, ତାର ସେ ହେଉଛି ବାଗଦତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କାମ କରୁ କରୁ ଥଟା ତାମସାରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାଜୋଡ଼ି ଆଉ ଝିଲ୍ଲି ଥଟା ତାମସାରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁ ମଝିରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଓ ତାକୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବସା। ଗାଁର ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀ ଓ ଅବିବାହିତ ଯୁବକମାନେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ରାତିରେ ଏଇ ଘରେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏମାନେ ସବୁଦିନେ ଶୁଅନ୍ତି। ବାଧା ନାହିଁ, ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଆକଟ ନାହିଁ।
ए दुईटी घर को केन्द्र करी परजा जातिर इतिहास जुगे जुगे गढ़ी चले। केवल गीतरे गीतरे कथा भाषा। ए घर से घर जदि किछि घटी जाए सकाळे निशाप बसे। चारि अणार रंधा मद जोरीमाना करी गाँ जाक समस्ते पियंती नाचती गाँती। भूमि देवता पाखे एतिकी उचित शास्ति तरुण तरुणींकर जे से जहाँ को भल पाए ता संगे पलाए। केवल झीर बाप को 2 कोड़ी 3 कोड़ी टंका झोला अर्थात कन्या सुना देदेले विवाहर होगला। परदिन सकाळु शुक्रुजानी और तार 2 पुओ टांगिया धरी काठ चिरिबारे लागिगले। बाटरे जवान सहित देखा होगला और जवान शुक्र को इशारे कहीगला दानर प्रतिदान पाई। सरल विश्वास रे बुढ़ा शुक्रुजानी प्रतिदान रो स्वीकृति जनाइछि। जवान फेरी जाइछि। पुणी मासक परे आसिछि जवान। शांत समाहित आरण्यक सुषमा मंडित पार्वत्य प्रदेश रे भूमिकंप सृष्टि करिछि। सरस्वपदर गाँ निकट हेबारु ता आखि आगरे भासी जाइछि जनकर मुह। कानरे शुभिगला तार लाजरा लाजरा थटुली कथा कई पद। निछाटिया झरणा कूलरे सेई परजा झील को जमान खोजी चलीथिला। नायकर पिंडारे किछि समय कटाई जमान मनर मनीषटी को खोजी खोजी आसी झोला पाखरे अपेक्षा करी रहिछि। एही समय आसिला जिल्ली। जवान मनरे चमक खेलाई। जिल्ली को देखी जवान थटा करिबा आरंभ करदेला। जिल्ली मध्य जवान सहित परिहास करी बसिला। थटा परिहास करू करू जिल्ली उपर को चमकी आसिछि जवान। जिल्लीर देहरे विद्युतर स्फुरण सृष्टि होइछि। देह झाड़ी देई जिल्ली अलगा होई ठिया हला। आहत सर्पिणी परी फणा टेकी गर्जी उठिला नहीं किंबा निस्तेज होई ढली पड़िला नहीं। केवल आश्चर्य भरा आखिरे जवान को चाही रहिला। अनेक देखिला। डेंगा लोकटिए खाल 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 माल जरे ढली ढली सरु सरु लंबा लंबा हाथ गोड़ बागला सहित जमान रो तुलना करी बसिला। बड़ सुंदर हास्यास्पद तुलना। जिल्ली मनरे घृणा पूरीगला। विरक्त होई भारी पादरे घर को फेरीगला जिल्ली। विरक्त होई बाहरी घर को फेरीगला जिल्ली। जवान ता पछे पछे शुक्रर घर जाई गला। जवान ता पछे पछे शुक्रर घर जाई गला। घर भीतर तनखी देखिला। जवान चलीगला परे शुक्रु और पुओ दुहे घर को फेरी आसी जानिले घर को जवान आसीतिला। शुक्रु किछि भाविला नहीं। एमिति केते अधिकारी आसंती देशियापल्ली रे बुली बुली देशियार घर भीतर देखा तांकर आग्रह थाई। किए कि उद्देश्य नहीं आसे किंतु जवान आसी खाली हाथ रे फेरीगला। यही कथा गुड़े तुड़े ता मनरे आच्छन्न करी पकेला। देशिया सभ्य जगतर लोक को एमिति सम्मान दिए। अधिकारी सेवा करी निजको कृतार्थ मणि। किंतु सभ्य जगतर लोक आदिवासीर सरल विश्वास सुजोग नहीं एमानकर धन मान महत जमीबाड़ी और शरीर उपरे कर्तृत्व जारी करे। सही दिन संज बेले को गाँ नायकर परामर्श क्रमे काऊ परजा जमाल दूरभिसंधिर वार्ता नहीं शुक्रु पाखरे पहुँची गला। जमान जिल्ली को चाहे बोली सीधा सड़क कहीदेला। परजा और ख्रीष्टान साईर केते झील बहु पैसा लोभरे जमान प्रेयसी होइछंती। आज जिल्ली उपरे तार आखि पड़ी। जिल्लीर लहुणी परी नरम हाथ गोड़ पहाड़ परी छाती बिजुली परी देहर रंग जमान आखिरे मायांजन लगे देछि। काऊ लांच आनिछि 2 अणा 2 पैसा। बापा को धुआ खाइबा को देव
ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ବିନିମୟରେ। ଶୁକ୍ରୁର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ରାଗିଗଲେ ପରଜା ବଣର ଜନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରୁ କାଉ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। କାଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ଫେରିଗଲା। ଶୁକ୍ରୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ବେଳକୁ ପରିଣାମ ଭୟାଭୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଜମାନ ଫେରିଗଲା। 7 ପରସ୍ତ ଆବରଣ ତଳେ ଅପମାନକୁ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଲୁଚେଇ ନେଇଗଲା। ବହୁଦିନ ଧରି ଜମାନ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଭାବିଲା ବୋଧେ ଜମାନ ବଦଳିଗଲା। ଶାଳ ପିଆଶାଳ କାଠରେ ପୂରି ଉଠିଲା ତାର ଘର। ଦିନେ ବଣରେ ଶୁକ୍ରୁ କାଠ କାଟୁଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଜମାନ ଆସିଲା। ପୂର୍ବ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରୁ ଉପରେ ସେ ଜୋରିମାନା କରିଦେଲା। ଜୋରିମାନା ନଦେଲେ ସିଧା ଜେଲ ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ରୁ ଅପରାଧୀ ପରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହେଲା। କାଗଜରେ ଗାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଏ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ତା ଛାତିରେ ଗାର ପକାଇ ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରୁ ଆଶାର ଯେଉଁ କାଚ ଘର ତୋଳିଥିଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଜ୍ର ମାଡ଼ରେ ତାହା ଯେମିତି ଆଜି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶୁକ୍ରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାପ, ପୁଅ, ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପଶି ବେକ ଧରାଧରି ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମୁନ୍ଦାକ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଲା ଢେରୁ ଚାଲାନ। ନାଇକ ସାଲିଙ୍ଗି ପରଜା। ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଶବ ନିକଟରେ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ପରି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି ଏମାନେ। ଜେଲ ଯିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ଶୁକ୍ରୁକୁ ଏମାନେ ରାଜି କରେଇଛନ୍ତି। ଥୋଟଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସାହୁକାର ରାମ ବିଷୟର ଗୋତି ହଳୁଆ ହୋଇ ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣି ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜମାନର କଥାରେ ରାଜି ହେବ ନା ଏପଟେ ଥୋଟଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସାହୁକାର ରାମ ବିଷୟ ଠାରୁ ହଳିଆ ଲାଗି ଗୋତି ଘଟି ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣି ଜୋରିମାନା ଦେବ। ଶୁକ୍ରୁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହିଁ। ମାଟିର ବାସନା, ପରିବାରର ମୋହ, ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ବିଲିର ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ତା ସହିତ ସମ୍ବାରୀର ସ୍ମୃତି ଶୁକ୍ରୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ମନ ବିଷେଇ ଉଠିଛି। କାହାର ବା କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି ସେ? ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହରେ ଝାଳନାଳ ଆଣ୍ଠୁଏ ହୋଇ ଗହଳ ବଣରେ ସେ କାଠ ହାଣିଛି। ପାହାଡ଼ି ମଣିଷ ତର୍କ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋତି ଖାଲି ଭାବିଲା, ଅନହୁତି ବର୍ଷା, ଅନହୁତି ଶୀତ, ବାଘ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରୁ ଅନହୁତି ଦୁଃଖ ଆସେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଟିକକ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଚିରକାଳ ପାଇଁକି ହଜିଯିବ। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା 4ଟି ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ଭାବନାକୁ ବଳିଯାଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଜେଲ ଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନାଇକ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଛି ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ଥୋଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା କରି ଋଣ ଟଙ୍କା କଟେଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଶୁକ୍ରୁ 100 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଲା। ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଓ ଶୁକ୍ରୁ ସାହୁକାରର ଗୋତି ହେଲେ। ଖାତାରେ ଅଣକିଆ ଟିକିଲି ମାରି ସାହୁକାର ଗଜା ଲେଖିନେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତମସୁକ ଲେଖିନେଲା। ଶୁକ୍ରୁ ହାତରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ନାଇକ ଫାଉଲ ଡମ୍ବ ଅଧିକାରୀକୁ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ତକ ନିଜେ ମାରିନେଲା। ଶୁକ୍ରୁର ସୁଖୀ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଝଞ୍ଜା ବହି ଚାଲିଲା। ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଓ ଶୁକ୍ରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ସାହୁକାରର ଗୋତି ହେଲେ। ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ଶୁକ୍ରୁ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ ଛେଚି କୁଟି ବରଷା ଯେମିତି ପାହାଡ଼ର ତାଳୁ ଉପରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ି ମଣିଷ ଦୁଃଖ ମନ ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁ ଭାବି ଚାଲେ ତା ଘର କଥା।
ବିଲରେ ପାଚି ଅଳସୀ ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳୁଥିବ। ମାଣ୍ଡିଆର ବଳିଷ୍ଠ ଦେହ ଓ ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଉପରେ ଭରସା କରି ଶୁକ୍ରଜାନୀର ମନକୁ ଦମ୍ଭିଳା କରେ। ଉଦାସ ଆଖିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବିତ ରୂପ ଧରାଦିଏ। ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝୋଲା ଭରି ଖାଲି ଜବାନ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ସାହୁକାର ଗୋତି ସାହୁକାର ନିକିତ ଧରି କାମକୁ ଓଜନ କରିନିଏ। ଗୋତି ଜୀବନର ସାଥୀ କେବଳ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ। ସାହୁକାର ରାମ ବିଷୋଇ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ପ୍ରକାଶ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥାଇ ସେ ଗୋତିମାନଙ୍କର ଖଟଣି ଦେଖେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ତାର ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମାପେ ଗଉଣୀରେ, ଧାନକୁ ମାପେ ଶଗଡ଼ରେ। ଅଳସୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୌନ ବିକାରର ସରୀସୃପ କାମନା ଜାଗି ଉଠେ। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭୋଗ କରିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ନୂଆ ମୁହଁଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାର ଭୋଗ ପିପାସା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେହର ମୂଳରେ ଯୌବନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେ ତଉଲି ବସେ। ମନର କଥା ସେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖେ ନାହିଁ, ଦେଖେ ଆଶା। ଖାଲି ଆଶାର କଥା, ସଫଳତାର କଥା, ଉନ୍ନତିର କଥା ସେ ଭାବି ଚାଲେ। ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ଅମଳ ପରେ ଝୋଲା ଟଙ୍କା କେଇଟା ହାତ ପଇଠ ହେଲେ କାଜଡ଼ି ଆସିବ ତା ଘରକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରିଛି ବିବାହ କରିବାକୁ କାଜଡ଼ିକୁ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛି କିପରି ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ଅମଳ ହେବ, ତାର ଝୋଲା ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବ, ଆଉ କାଜଡ଼ିକୁ ସେ ବାହା ହେବ। ବିଲ ପୁରି ଉଠିବ ଫସଲରେ, ଘର ପୁରି ଉଠିବ କାଜଡ଼ିର ଆଗମନରେ। ଭାବନାର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆର କଳ୍ପନା ସେପଟେ ସରେ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଏଇ ଶୁକ୍ରଜାନୀର ବଡ଼ ପୁଅ। ସେପଟେ ଝିଅ ଝିଲ୍ଲି ଭାବେ ବାଗ୍ଲାର କଥା। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଝିଲ୍ଲି। ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବସାରୁ ଝିଲ୍ଲି ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବାହାରିଯାଏ ବାଗ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗାର ଡାକରେ। ନୀରବ ନିର୍ଜନ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଦୁଇଟି ତରୁଣ ପ୍ରାଣ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଝିଲ୍ଲି ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହେ। ଆବେଗ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରେ, କେବେ ନେଉଛୁ ବାଗଲା? ବାଗଲା ଭରସା ଦିଏ, ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ନେଉଛି ଝିଲ୍ଲି। ଏମିତି ଅମଣିଷ ପାଇଲୁ ମୋତେ? ଖାଲି ପୁଷ ମାସର ଏଇ ପାଚିଲା ଫସଲ ଦୁଇଟାକୁ ଆଶା। ତାପରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ମିଳେ ଗୋତି ପଛେ ଯିବି, ହେଲେ ତତେ ନେବି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବାଗଲା କଥା ଦିଏ ଝିଲ୍ଲିକୁ। ସେପଟେ ଶୁକ୍ରର ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଯୌବନ ଓ ଜୀବନରେ ଫାଟି ଫୁଟି ପଡ଼ୁଛି। ସାହୁକାରର ଆଜି ଗୋତି ସେ। ଟୋକେଇରେ କାଦୁଅ ପୁରେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ବେଳେ ବକୁଆଳ ଟୋକିଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଢଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକ୍ରାର। ଅଳସୀ ପର୍ଜୁଣୀ ମଙ୍ଗୁଳି ରେନିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାରି ବୋଝ ଟେକି ଦେଲାବେଳେ ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ଟିକ୍ରା ଚାହିଁ ରହେ। ଟିକ୍ରା କଲା ଭଳି କାମ କରିଯାଏ। ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତାତି ଯାଇ ଶିରା ପ୍ରଶ୍ରିରାରେ ବୋହି ଚାଲେ। ସେପଟେ ଝିଲ୍ଲିର ମନର ମଣିଷ ହେଉଛି ବାଗ୍ଲା। ଝିଲ୍ଲିକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କାଜଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ହାଟରୁ ଝିଲ୍ଲି ପାଇଁ ଜିନିଷଟିଏ କିଣିଲା ବେଳେ ଆପେ ଆପେ କାଜଡ଼ି ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିଣି ହୋଇଯାଏ। ତା ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ନାରୀର ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରେମର ନିକିତିରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଓଜନର ପଦାର୍ଥ। ଝିଲ୍ଲିକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେ ଭଲ ପାଏ, ତଥାପି କାଜଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁ ନାଇକ ସାଲିଙ୍ଗି ପରଜାର ଗୋତି କାଉ ପରଜା ସେ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଶୁକ୍ର ପରିବାରର ଏହି ଦୁଃଖରେ ସେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଖର୍ବାକୃତି ଏହି ମଣିଷଟିର ବେଦନା ବୁଝେନା ଝିଲ୍ଲି। ଝିଲ୍ଲି ବିଲ୍ଲି ପାଇଁ ବଣକୁ କନ୍ଦା ଖୋଜି ଆଣେ କାଉ ପରଜା। କେବେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଦେଇଯାଏ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପରି ଅକାତର ଚିତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରେମିକାର ଗ୍ଳାନି ନେଇ କାଉ ଫେରି ଯାଇଛି ବହୁବାର। କାଜଡ଼ିକୁ ନେଇ ଘର କରିବାକୁ ମାଣ୍ଡିଆର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଝୋଲା କୂଳରେ ବସି ଚୋରା ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ସାଲଟୁ ଡମ୍ବ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି। ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଦୋଷ ହେତୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ 50 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହୋଇଛି। ନ ଦେଇପାରିଲେ 15 ଦିନ ଜେଲ୍। ନିରୀହ ପରଜା ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ଝଟକା ବହିଲା ଯେମିତି। ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ସାହୁକାରର ଗତି ହୋଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆର ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଲୁହାର ଦେହ, ବଳିଷ୍ଠ ଗଢ଼ଣ ତଳେ ଚିର ଚଞ୍ଚଳ ସରସ ମନଟି ତାର ମରିଯାଇଛି। କ୍ଷେତ ପଡ଼ିଲା ଖାଲି, ଭବିଷ୍ୟତ ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଶିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଡାହୁକ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମନ କେବେ ଖାଲି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ରକ୍ତର ତେଜ ଓ ପ୍ରାଣର ତଡ଼ିତ୍ ଘେନି ନାରୀ ମନରେ ଯେ ଶୂନ୍ୟତା ଖୋଜିଛି, ସେ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଶେଷରେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ନିଜର ମୁଖ ନିଜେ ଖୋଲିଛି। ମନ ଗହୀରରେ ଛଳନାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନାରୀ ଜୀବନର ଏହି ବିଷାଦବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଶିକାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ସାହୁକାର ଗତି ହୋଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ କାଜଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଏ ନୀରବରେ ଲୁଚି ଲୁଚି। ମାଣ୍ଡିଆର ଉଦାସ ଆଖି, ଲାଜରା ମୁହଁ, ଆନ୍ତୁପାନ୍ତୁଆ ଭାବ କାଜଡ଼ିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଆଶାରେ କାଜଡ଼ି ବହୁବାର ବାଗ୍ଲାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ପର ଘରର ମୁଣ୍ଡ ବିକା ଚାକର। କାଜଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୂଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁ ଘରକୁ ଚାହିଁ ରହି କାଜଡ଼ି ଭାବିଯାଏ କେତେ କଥା। ଅତୀତର ସୁଖ ସଂସାରର ଛବି ଆଖିରେ ଭାସିଯାଏ। ଆଜି ଶୁକ୍ରୁର ଘର ଶୂନଶାନ। ଅକୁହା ଆବେଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, କି ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ନାହିଁ ଟିକ୍ରା। ବାପା ଭାଇ ଯିବା ପରେ ଝିଲ୍ଲି ବିଲ୍ଲି ବି ଆଉ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ନିରାଶରେ ଆଖି ଫେରେଇ ନେଇ କାଜଡ଼ି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। କେତେଦିନ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତା କାଜଡ଼ି? ଦିନେ ଚୈତ ପର୍ବ ଅବସରରେ କାଜଡ଼ିକୁ ବାଗ୍ଲା ଉଦୁଲିଆ ଟେକି ନେଇଯାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଅନ୍ତହୀନ ଅନୁରାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାଜଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ବାହା ହୋଇଯାଇଛି ବାଗ୍ଲାକୁ। ଏହି ବିବାହରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ହରାଇଲା ତାର ବାଗ୍ଦତ୍ତା କାଜଡ଼ିକୁ। ଝିଲ୍ଲି ହରାଇ ବସିଲା ବାଗ୍ଲାକୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ପତ୍ର ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଳୟ ଦୁଃଖ ଝଟକି ଛାତି ଥରାଇ ବହିଗଲା। ବାଗ୍ଲାର ସ୍ମୃତିକୁ ପାସୋରି ପକାଇବାକୁ ଝିଲ୍ଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାଳି ଦିଶରୀ ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ନାଲି ପାନିଆ ଖଣ୍ଡେ, ଟିକି ଦର୍ପଣଟିଏ, ଛୋଟ ସାବୁନଟିଏ ଯାହା ବାଗ୍ଲା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କରି ଚୁଲିରେ ପକାଇଦେଲା ଝିଲ୍ଲି। ଆଖିରୁ ବହିଲା ଲୁହ ତା ଅଜଣାରେ। ବାଗ୍ଲାର ପରିଣୀତା କାଜଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିକୁ ମନରୁ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ମନରୁ ଦୁଃଖର ଦାଗ ଗଲା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ସୈନିକର ଦୈନ୍ୟ ନେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଫେରିଗଲା ଗୋତିର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ। ବାପା ଭାଇ ଗୋତି ଯିବା ପରେ ଝିଲ୍ଲି ବିଲ୍ଲି ଆଉ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ସରି ସରି ଆସିଛି। ପିନ୍ଧିବା ଖଦି 2 ଖଣ୍ଡ ପୋରିଆ ହୋଇ ଚିରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପରଜା ଝିଅ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରଜାପତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ସଂଘାରୁ ଆଦି ସରି ଆସିଲାଣି।
दुई भौणी अनुभव कले केड़े गरीब सेमाने, दुखीर हेले जीवसा अच्छी किंतु सेमानंकर सेतिकी भी नहीं। बाहा पतई देवाकू पिठी आड़ कर ठिया हेबाकू सुद्धा केही नहीं। अभाव अनटन रे सड़ीबाकू मन चाहिला नहीं। बापा भाई उपरे अभिमान आसिला। मणिपंक गिड़ी पकैला दृष्टि लज्जा बंचाइबाकू जाई ताली पका खदी उपरे नीति नीति डांफण माड़ बहुत सरीची। अर्थात सेमानकर पिंधा लुगाटी बहुबार चिरीची एवं ताको सेमाने डांफण द्वारा सिलाइछन्ति। बाध्य होई दुई भौणी रोड पाइटी अर्थात कुल्ली काम करने शेष घर गोड़ काढ़ी बाहरी गले। दिन जाकर खटणी पर मनर भोक मेंटेइबाकू रातिरे मुहरे तेल हलदी माखी कुल्ली करथिबा झियो माने 25 वर्षर गुमास्ता पाखक जाती। मिल्की, कंबला, फुलमणि, जमुना एई बाटरे अभ्यस्त पथिक गुमास्तार हाथ बारिशी दुईटी बुढ़ी रामी और मोती। कामरे साहाଯ୍ୟ କରିବା बाहाना करी रामी डाकी आणे टोकी मानंकु गुमास्तार डेरा भितरकू। दिने रामी और मोतीर परामर्शरी झिल्ली बिल्ली मध्य टाणी होई आसिले। रामी और मोती टोकी टोकांक भितरे प्रेमर हेउचंती गोटिए सीढ़ी। क्रमे अबाट अभ्यस्त रास्तारे तांकर परिणत होईगला। प्रथमे प्रथमे देह थरिला पर आउ डर लागिला नहीं। रामी सहित साथी होई जिबार आवश्यकता आउ रहिला नहीं। गुमास्तार उपहार गुड़िकू प्रेमिकर स्मृति परि सेमाने साइती रखती। निरोलारे झिल्ली बिल्ली निजर संपत्ति अंडाड़ी देखती। गोटा गोटा होई टंका, दौणी, सुकी, रंग बिरंग नुआ शाढ़ी, सान सान साबुन, बासना तेल, माली, कंठी, मुदी आदि अनेक संपत्ति। घर अपेक्षा चटी घर अधिक भल लगिला। बापा भाई कथा मन पड़ी आखि छलछल उठे। तथापि नुआ जीवन भल लगे। से चटी घर पछआड़े दुई भौणी खोलाखोली करी लाउ कखारू मंजी बुणीदेले। गुमास्ता घर अगणारू आनी बण गोलाप डाले खंडे बुदाए मल्ली गछ पोतीदेले। झील मैंने घर गोड़ काढ़ी कुल्ली को जीवा शुणी शुक्रूर छाती थरी उठिला। आखिर लुह बोहिला। घरर अभाव अनाटन, झील दुईंकर उपासिया सुखिला मुह, संबारीर स्मृति सबु तार चेतना भितरे एकाकार होईगला। जमी बंधा देई बड़ पुओ मांडिया को मुकुड़े देवाकू से साहूकार को बहु अनुनय विनय होई कहिला। साहूकार मांडिया को मुक्ति देवाकू चाहिला नहीं। शेषे जमी बंधा देई शुक्रू गुतिरु मुकुड़ी आसिला। उपरे धर्म, तले बसुमती, पाखरे गुति 10-5 जन एमती साक्षी रखी तुंडक शर्त समाप्त होईगला। मुहे मुहे जमी हस्तांतर होईगला। आ शुक्रू फेरी आसिला घर को। मनीष पटुआर सहित मिसी शुक्रू जानी झील को खोजी खोजी गोटे बस्ती आउ गोटे बस्ती घूरी बुलिला। दिन राति झिल्ली बिल्ली बोली डाकी डाकी रक्तर छुआ दीटा को खोजी खोजी चली बुढ़ा बाप। अचिन्ना मुह अनेक चिन्हा मुह परी दिशुछि। पाखक गले भ्रम तुटी जाउछि। संज सरिकी शुक्रू जानी कुल्ली बस्ती पहुँची। झील दुई जन गुमास्ता पाई सज हेबारे लागिछन्ति। शुक्रू जानी पदारे डाक छाड़ी झिल्ली बिल्ली। बापार डाकरे झिल्ली बिल्ली बाहरी आसिछन्ति। पादरे अलतार धार अधा रही जाइछि। कज्ज्वलर लांजी टणा होई नाही। सेई कुल्ली बस्ती रे गरीब बापर दीर्घश्वास सहित झील दुईटार आखिर लुह मिशि जाई परिवेश को धुआलिया करदेला। झील मानक नहीं फेरी आसिला शुक्रू सरस्वपदर गाँव थिबा तार भंगा संसार को। गाँ नायक ठारू जमी खंडिए नहीं शुक्रू चाष करिछि। शुक्रू ठेली पेली झील दुई को धांडी बसाकू पठाए धांगड़ी बसाकू पठाए। भावी बसे झील दुईंकर बाहाघर होईगले झोला अर्थात कन्या शून्या बाबदरी हुए तो 3-4 कोटी टंका मिलिजिव। सुखरे बीतीजिव दिन। संसार पुणी हसी उठिब। भावनार सीमा रहे नहीं। संबारी कथा मने पड़े। भविष्यत आशंकारी कुहुड़िया दिशे।
ଆଶାର ରକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନିରାଶାର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଧାରରେ। କନ୍ଧମାନଙ୍କଠୁ ହଳ ମାଗି ଆଣି ଶୁକ୍ରୁ ଚଷି ଚାଲେ ନାଇକର ଜମି ଖଣ୍ଡକ। ଦିନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ପଟୁଆର ବାନ୍ଧି ଚାଲିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଡୁମାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ନନ୍ଦବାଲି ତା ନିଜ ପାଇଁ କନିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଶୁକ୍ରୁର କ୍ଷେତ ନିକଟରେ। ଆହା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦବାଲିର କେହି ସାହା ନଥିଲେ। ନଥିଲା ଜମିବାଡ଼ିର ଝଞ୍ଝଟ କିମ୍ବା ଘରର ମୋହ। ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଟୋକା ବୟସ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଗୋଡ଼। ଝୋଲା ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗୋତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆସିଥିଲା ନନ୍ଦବାଲି। ଆସିବା ବାଟରେ ଶୁକ୍ରୁର ସାନ ଝିଅ ବିଲ୍ଲୀକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା। ପହିଲୁ ଦେଖାରୁ ତାକୁ ସେ ବାହା ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବାରୁ ନନ୍ଦବାଲି ଗୋତି ହୋଇ ରହିଲା। ନନ୍ଦବାଲିକୁ ପାଇ ଶୁକ୍ରୁ ଟିକିଏ ଦମ୍ଭିଲା। ସାନ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପରେ ଜିଲ୍ଲିର ଅନ୍ତର ଶୂନ୍ୟତାରେ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ନନ୍ଦବାଲି ସହିତ ସେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରେ। ନନ୍ଦବାଲି ହାତରୁ ମୁଆଁ ଖାଏ। ନିଛାଟିଆ ନିରିମାଖି ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାସୁ ଭାସୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦି ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପାଖ ଆଉଜି ଆସିଲେ। ଆଜି ଜଣକର ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେଇ ବାଟରେ। ଜିଲ୍ଲି ଭାବେ ଦିନେ ବାଗଲାର ସେ ଥିଲା ବାଗ୍ଦତ୍ତା। ଭାଉଜ ବୋଲି ଯାହାର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ସେଇ କାଜଡ଼ି ଆଜି ବାଗଲାର ବୋହୂ ସାଜି ବସିଛି। କାଉ ପରଜାର ରହସ୍ୟ କଥା ବି ମନକୁ ଆସେ। ହସ ଲାଗେ ଯେମିତି, ଦୁଃଖ ହୁଏ ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ। କେଉଁ ଏକ ବିରକ୍ତିକର ସ୍ମୃତି ଭଳି କୁଲି ବସ୍ତିର ଟୋକା ଗୁମାସ୍ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସବୁ ହୋଇଯାଏ ତାର ଗୋଲମାଳିଆ। ଶୁକ୍ରୁ କ୍ଷେତରେ କମଳା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇছে ସାହୁକାର। ସରସୁପଦର ଗାଁ ତାହାର ଦୋହରା ଘର ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରୁର ଜମିକୁ ହାତକୁ ନେବ ଦିନଠାରୁ। ଟଙ୍କା ଗାଞ୍ଜିଆ ଧରି ସାହୁକାର ଦିନରେ ଖୋଜେ ଜମି, ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଖୋଜେ ଆଦିବାସୀ ରମଣୀର ଉଷୁମ ଦେହ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସାରେ ସେ ରହେ। ମଧୁ ଘାସି ତାର ହାତରେ ହତିଆର ଖଣ୍ଡେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନାନା କଥାରେ ଭୁଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ସାହୁକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ମଧୁ ଘାସି। ଏମିତି କେତେ ଯାଆନ୍ତି ଆନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଝଣଝଣରେ ନାରୀର ମନ କିଣି ନେବାକୁ ସାହୁକାରକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସାହୁକାରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲି ଉପରେ। ସାହୁକାର କଥାରେ ମଧୁ ଘାସି ଡାକି ଆସେ ଜିଲ୍ଲିକୁ। ଜିଲ୍ଲି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ନିଚୁ ନିଚୁ କହି ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମଧୁ ଘାସି ଜିଲ୍ଲିର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲିର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ରୋଡ଼ ପାଇଟି ବେଳର ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଆଖି ଆଗରେ ଦେହ ଧରି ହୁଏ 50 ବର୍ଷର ଟୋକା ଗୁମାସ୍ତା। ଅଭାବୀ ନିରବୀ ଲୋକ ଥରେ ଭଲରେ ଚଳିଲେ ଅଭାବ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟିଏ ଡର ଆସେ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲିର ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ମଧୁ ଘାସି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲି। ମଧୁ ଘାସି କେବେ ଟଙ୍କାଏ, ଆଠଣା, କସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ, କେବେ ବା ସାବୁନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମଧୁ ଘାସି ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ସାହୁକାର ପାଖକୁ ଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଖଟକା ଲାଗିଥିଲା, କ୍ରମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କାଉ ପରଜା ଦେଖିଦେଇଛି ଓ ଶୁକ୍ରୁ ଆଗରେ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛି ଝିଅର ଗୁଣଗାରିମା। ଝିଅକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ଶୁକ୍ରୁ ଜାନି। ଜିଲ୍ଲି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ସାହୁକାର ଘରେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲିକୁ ନେଇ ସାହୁକାର ରଖିଛି ତାର କଦମ ଝୋଲା ଘରେ। ଟିକ୍ରା ଜାନି ଗାଈ ଗୋଠ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ମଦ ରାନ୍ଧି ବିକେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମିଶି ତାର ଟଙ୍କାଟିଏ ହୁଏ। ଗୋତିରି ମୁକୁଳି ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖୀ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ଆଶା ଦେଖେ ଟିକ୍ରା। ନନ୍ଦବାଲିର ପରିଶ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରୁ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଗଣ୍ଡାକ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଠୁଳ କରି ସେମାନେ ସାହୁକାରର ସୁଧମୂଳ ପରିଶୋଧ କରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଗୋତିରି ମୁକୁଳି ଯାଇ ଏକାଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ନେଇ ବାପ ପୁଅ ତିନିହେଁ ସାହୁକାରର କଦମ୍ବ ଝୋଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାହୁକାରକୁ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ଜମି ଫେରାଇ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ କହିଦେଇଛି
से 30 वर्ष ପାଇଁ ଜମା ବନ୍ଧା ଦେଇଛି ବୋଲି। ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ବିଚାରାଳୟରେ ଶୁକ୍ରୁ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହୋଇଛି ଓଲଟା। ସାହୁକାରଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଲେଖୁ ଶୁକ୍ରୁକୁ ହାଜିର ହେବାର ଭୁଲ ତାରିଖ ବତେଇ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସାହୁକାର ଏକ ତରଫା ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ବାପ ପୁଅ ନନ୍ଦବାଲି ନାଇକ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଚହଟି ଯାଉଥିଲା ତାର। ଝିଲ୍ଲୀ ସାହୁକାରର ଅସଲି ରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସାହୁକାରର କଦମ୍ବଝୋଲା ଘରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ପରେ ଏକଥା ସେ ଜାଣିପାରିଛି। ଦରବୁଢ଼ା ସାହୁକାର, ତାର ପିଲାଝିଲା ଅଛନ୍ତି। ଝିଲ୍ଲୀ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ ଧାରା ଛୁଟେ। ମା କଥା ମନେ ପଡ଼େ ବୁଢ଼ା ବାପାର କାନ୍ଦୁରା କାନ୍ଦୁରା ଆଖି। ଭାସିଯାଏ ବାଗ୍ଲାର ଚେହେରା। ଝିଲ୍ଲୀ ଭାବିଛି, ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା, ପରିବାର ମୋହ ଛାଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପା ଭାଇ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଦେଲା, ସେ ଆଶା ତାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ନାରୀ ଦେହ ଲୋଭୀ ଶୟତାନ, ତାକୁ ନେଇ ସଂସାର କଳ୍ପନା କରିବା କେବଳ ନିରାଶା। ଶୁଣ୍ଢି ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିବା ଦିନୁ ତାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନୂଆ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ସେ ଆଉ ଖୋଜି ନାହିଁ, ନୂଆ ଗୋତି ରଖିନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଜମି କିଣି ନାହିଁ। ସେ ପଦ୍ମବନର ଭଅଁର, କେଉଁ ଫୁଲ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ସେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଝିଲ୍ଲୀର ଆଖି ଲୁହରେ ତାର ପଥୁରିଆ ହୃଦୟ ତରଳେ ନାହିଁ। ଝିଲ୍ଲୀର ଯୌବନ ମଦିରାକୁ ଶୋଷି ନେଇ ତାକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ନେଇ ଶୁକ୍ରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ସାହୁକାରର କଦମଝୋଲା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାହୁକାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଜମି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ସାହୁକାର, କେତେ ଟଙ୍କା ତୋଠି, କେତେ ଭୂମି ତୋର, ଆମେ ନଥିଲେ ନିରଦବୀ ଲୋକେ, ଜମି ସେତିକି ଆମର ଭାତ ଥାଳି। ବାପ ଗୋସାଇ ବାପାଙ୍କର ଏଟା କମେଇ। ତଳେ ଧର୍ତ୍ତିନୀ ଅଛି, ଉପରେ ଧରମ। ଆମ ଜମି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୋ ଧରମରେ ଆମେ ଜିଉଁ। ସାହୁକାର ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତିନି ମୁଣ୍ଡରେ ତିନିଟା ଗୋଇଠା ପକାଇ ସାହୁକାର ଗର୍ଜି ଉଠିଲା, ଉଠ, ଭାଗ ଭାଗ, ପଲା, ଭୂମି ଛାଡ଼ିଦେବି। ପଟକାର ଗ୍ଲାପମାନେ ହୋଇଏ ଶଳାଏ, ଦାବା ପକାଇଥିଲ ପରା ମୋ ଉପରେ, ଭୂମିକୁ ପାଇଗଲ କି? ଯାଉଛ ନା ପିଣ୍ଡେଇ ପିଟା କରିବି। ଏତିକି ବେଳେ ଝିଲ୍ଲୀ ବାହାରି ଆସିଛି ଘର ଭିତରୁ। ବାପ ପୁଅ ତିନେ ଝିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ସାହୁକାର ବଙ୍କା ହସଟିଏ ହସି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଲି ଅଛି ପରା, ତାକୁ ବି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଯାଅ। ଜମି ନେଲି, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀକୁ ନେଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ନେବି, ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ବିବାହ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବି। ଦାବା ଲଗାଇ ଦେଇ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟଯାକ ବୁଲେଇବି। ଗୋତି ଖଟେଇ ଖଟେଇ ଜୀବନଯାକ ନାକକୁ ତଳେ ଘୋଷାରୁଥିବି। ତେବେ ଯାଇ ମୋ ନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁକାର। ହାତ ଉଞ୍ଚେଇ ଚିହିଁକି ଗଲା, କହିଲା, ଗ୍ଲାପମାନେ, ଲାଜ ମାଡ଼ୁନାହିଁ? ଆଇଲେ ମାଇକିନିଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ। ଯା ଯା। ସାହୁକାରର ଏହି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ନିକଟରେ ପରଜା ବଣର ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଟ ରାଟ କରି କ'ଣ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପରି ଲାଗିଛି। ବାପ ପୁଅ ଏକାଥରକେ କହି ଉଠିଲେ, ଅଧର୍ମ କରି ଭୂମି ନେଲୁ ସିନା ସାହୁକାର, ଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତିନି ଜଣଙ୍କର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଶାଳ ଗଛ ପରି ସାହୁକାର ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ରକ୍ତ ଛିଟାରେ ମାଟି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଗଲା। ପିଚକାରି ମାରିଲା ପରି ରକ୍ତ ବାହାରି ପରଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଖିରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ହୋସ ଆସିଲା। ଦେହଯାକ ରକ୍ତର ବର୍ଷାର ଧାର। ହାତର ଟାଙ୍ଗିଆ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ବାପ ପୁଅ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ରକ୍ତରେ ଲୁହ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଗଲା। ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶୋଷଣର କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ନାଲିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ହାତେ ଉଠିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ନାଲି। ଦୁନିଆର ପ୍ରତାରଣା ପରଜା ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ସରଳ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜଟିଳତା କିମ୍ବା କପଟତାର ସ୍ପର୍ଶ ସେଥିରେ ନାହିଁ।
ସାହୁକାର ରକ୍ତରେ ଦେହ ରଙ୍ଗେଇ ଶୁକ୍ରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ସିଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ମଣିଷ ମାରିଛୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଏଇଠି ବିରାଟ ଉପନ୍ୟାସର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି।